All right. Okay. So let's begin with the text formatting tags. Okay. You might have a question why it is 1.3, because in your syllabus it is 1.3. Okay. I am going through your syllabus. Syllabus wise જ આપણે જઈએ છીએ from the top unit. Okay. So first unit જે આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું બે લેક્ચર પહેલા, બરાબર, આપણો ત્રીજો લેક્ચર છે. ફર્સ્ટ યુનિટ જે આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું એમાં 1.1 અને 1.2 આપણે કરી ગયા. And now we are beginning with the 1.3, that is text formatting tags. Okay, that means કે ડોક્યુમેન્ટ ઉપર આપણે જે ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરવાનો છે એ ટેક્સ્ટના કયા કયા ટેગ એવા આવે જે આપણે યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, એને કેરેક્ટર ફોર્મેટિંગ એલિમેન્ટ્સ પણ કહેવાય, માર્કઅપ ફોર કેરેક્ટર્સ પણ કહેવાય અને ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ ટેગ્સ પણ કહેવાય. Right now we need to consider on design. Okay, so these are the tag. મેં એક સ્ક્રીનમાં 5 ટેગ લીધા છે. Okay, અને આપણે આ 5 ટેગ પહેલા જોઈશું. After that we'll move to the some other 5 tags. Okay, so here it is. First is a bold tag. B tag, that is stands for bold. The bold element specifies the text should be rendered in bold phase where available. Okay, એટલે કે bold phase ની અંદર આવશે, that is B. Okay, tag means the text between its tag will be formatted as bold. જે કે પણ લખશો એ bold માં દેખાઈ જશે, બરાબર. In the same way, we have the italic tags, that is I. The italic element specifies that the text should be rendered in an italic font. Okay, so italic tag ની અંદર તમે લખો, so it will appear as a italic. Okay, તમે word શીખીને આવ્યો છો, bold, italic, underline, તમને ખબર જ હશે. In the same way, we have the U tag, that is for underline. Okay, the text which appear in between its tags. Okay, the underline text, એટલે underline કરી જશે તમારા text ને. All right, you can specify all of three. Okay, તમે ત્રણ ત્રણ એક સાથે પણ આપી શકો. That means it is not tag BIU, it is tag B, then tag I, then tag U, અને ત્યાર પછી અંદર content લખવાનું. Okay, then sub. Okay, sub is for subscript. Subscript એટલે તમને ખબર હશે કે આપણે ઘણી વખત ટેક્સ્ટની નીચે લખીએ, લાઈક log 10 base 2, તો આપણે 2 કેવું log અને 10 ની વચ્ચે એકદમ નીચે લખીએ, બરાબર, થોડું ડાઉન હોય, that is a subscript, અને ઉપર લખીએ that is a superscript. So એના માટેના બે ટેગ્સ છે, subscript and superscript. Okay, so sub જે વસ્તુ તમારે સબમાં લખવી હોય, you can just specify between these sub tag. Okay, so like અહીંયા લખ્યું the element is h sub slash subમાં 2. Okay, so sub ની અંદર 4, that means h નીચે 2, so નીચે 4, h2so4 આપણે જે રીતે લખીએ તે સાયન્સમાં, right? In the same way, we have a superscript. Okay, so એ અપર સાઈડ ઉપર ટેક્સ્ટ ને બતાવશે. ઓકે, આપણે ઘણી વાર પાવર લખીએ ને 4^2 or 10^5, x^y. ઓકે, so એ ટાઈપનું તમારે લખવા માટે you have to use superscript. Okay, so here we have the example, the cube of 4 superscript 3 is 64, that is 4^3, something like this. Okay, so that's this 5 elements are there just for the text. ઢગેબંધ છે, અત્યારે મેં ખાલી 5 કન્સિડર કર્યા છે, બરાબર. Then આપણે બીજા જોઈશું. Okay, now let us look at this example. So here you can see HTML doc type, obviously for the HTML5, then HTML tag, head tag, title is the formatting, /head, body tag ની અંદર મેં બે વસ્તુ આપી છે, background bgimage.jpg and text is white. Okay, then H1 stands for heading 1, top heading, સૌથી મોટું heading બતાવે આ. Okay, H1 tag. Okay, example of formatting. Then bold tag ની અંદર લખ્યું this is bold, italic ની અંદર લખ્યું this is italic, U ની અંદર લખ્યું this is underline. HR જે ટેગ છે એ એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન તમને ક્લિયર આપશે તમારા બ્રાઉઝર ની અંદર, એટલે આ ત્રણ વસ્તુ લખાયા પછી આખી હોરિઝોન્ટલ લાઈન આવશે, બરાબર. દેન આપણે જે નીચે પ્રીવિયસલી એક્ઝામ્પલ જોયા તે જ એક્ઝામ્પલમાં લખ્યા છે, P stands for paragraph tag, એટલે પેરેગ્રાફ લખવા માટે P આપણે લખીએ. The element is H sub 2 so sub 4.
Okay, and again एक બીજું પેરેગ્રાફ ટેગ લીધો, the cube of 4 is 4 superscript 3, so sup 3 slash sup is 64. Okay, and the body tag end કર્યો, html tag add કર્યો. All right, okay, and you can see here is the output. h1 ટેગમાં લખ્યું છે, તો ઓબ્વિયસલી એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોર્મેટિંગ. બેકગ્રાઉન્ડમાં તમને જે બહુ મસ્ત સીન સિનરી દેખાય છે, that is that image bgimage.jpg. okay, મેં background color bgimage.jpg આપ્યું છે, and that's why it is showing the that image in the background. Text में white આપ્યો છે, and that's why I am seeing all this text in a white color. All right, so h1 tag જે આપણે લખ્યું, that is appeared something like this, example of formatting. After that I have put the bold tag, this is bold. Then I have put the I tag, that is this is italic. Then I put the underline tag, this is underline. Okay, now you might have question કે બધા એક જ લાઈનમાં કેમ આવ્યા, અહીંયા તો અલગ અલગ લાઈનમાં લખ્યા છે, રાઈટ? તમે એવો ક્વેશ્ચન થાય ને. ઓકે, બટ તમે અહીંયા અલગ લાઈનમાં લખો, અહીં અલગ લાઈનમાં લખો, એનો મીનિંગ એવો નથી કે બ્રાઉઝર ઉપર પણ અલગ લાઈનમાં જાય. ઓકે, નવી લાઈન માટે we have a specific tag called br. ઓકે, br નામનો ટેગ તમારે અહીંયા આપવો પડે, તો જ નવી લાઈનમાં આવશે, અધરવાઇઝ આવશે નહીં. ઓકે, બીજો એક રસ્તો પણ છે નવી લાઈનમાં લાવવા માટેનો. સમથિંગ લાઈક સે લાઈક મેં અહીંયા લખ્યું છે, the element is h2so4 and the cube of 4 is 4:3. Here 2 and 4 are subscript. Okay, and 3 here 3 is a superscript. Okay, આ બધું કેમ અલગ લાઈનમાં આવ્યા? મેં અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ બીઆર તો લખ્યું નથી કશે, હે? અહીંયા કશે બીઆર લખ્યું છે ના. HR tag જે છે, that is a provide the horizontal line. જે તમને આ લાઈન દેખાય છે, it is provided by the HR tag. ઓકે, અને આ જે બે છે એ અલગ અલગ લાઈનમાં એટલા માટે આવે છે, સોરી, અલગ અલગ લાઈનમાં એટલા માટે આવે છે because here we have the paragraph tag. પેરેગ્રાફ અને સેસ પેરેગ્રાફની વચ્ચે જે કંઈ પણ કન્ટેન્ટ આવશે તે એક સેપરેટ લાઈનની અંદર દેખાશે, બરાબર? એટલે તમે સ્લેશ પી કરો અને ત્યાર પછી પાછું પેરેગ્રાફ ટેગ ચાલુ કરો કે કોઈ પણ ટેગ ચાલુ કરો, ઓબ્વિયસલી ઇટ વિલ અપિયર ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઈન. ઓકે, ઇટ વિલ નેવર શો ઇન ધ સેમ લાઈન, કારણ કે તમારો પેરેગ્રાફ અહીંયા બંધ થઈ ગયો. આપણે પેરેગ્રાફ લખીએ તો એવું લખીએ ને, તમે પેરેગ્રાફ લખો, આખું લખી દીધું, પછી પ્રોફેસર તમને એવું કહે કે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ લખો, કે અહીંયા પેરેગ્રાફ બંધ થાય છે, તો ઓબ્વિયસલી આપણે શું કરીએ, નીચે નવી લાઈનમાં જ લખીએ, બરાબર? તો દેટ ઇઝ ધ થિંગ, પેરેગ્રાફ ટેગને કારણે નવી લાઈનમાં છે, દેટ્સ ઇટ. ઓકે, સો હિયર ઇઝ એન simple example of what we have done today, what we have learned today. Clear students? બધાને ખ્યાલ આવ્યો આમાં? તો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, સો હું અહીંયા બંધ કરી દઉં અને we will go to practical. ઓકે, હવે અહીંયા તમે જુઓ છો કે મેં નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ઓન કર્યું છે, બરાબર? આઈ હોપ કે તમને બધાને દેખાતું હશે. ઓકે, so let's consider doc type as HTML. ઓકે, અહીંયા મને કોઈ ક્લિયર વસ્તુ દેખાતી નથી, સો હું પહેલાં આને સેવ કરી દઉં બીકોઝ એ સિમ્પલ છે. તો પહેલાં આપણે એને સેવ કરી દઈએ. તો test2.html, test2.html. ઓકે, see, Notepad++ is not an HTML application, or it is not related to any language, it is related to every language. Okay, તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજનું કોડિંગ Notepad++ માં કરી શકો. ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ એડિટર, બરાબર? બટ એ ડેવલપરનું એડિટર છે, દેટ મીન્સ કે કોડિંગ કરવા માટે સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સી, મારી પાસે ઘણા બધા એડિટર્સ મેં ઘણા બધા યુઝ કર્યા છે. ઓકે, તમને સિમ્પલ કહું તો કોમન આપણે કોઈ યુઝ કરીએ નોટપેડ, બરાબર? એના ઉપરથી બન્યું છે Notepad++, જે તમે યુઝ કરી શકો, બરાબર? એક બીજું આવે છે સબલાઇન. ઓકે, એ તમે યુઝ કરી શકો.
જો તમને ગમતું હોય તો. દેન એક આવે છે Vim. ઓકે, એક આવે છે VS Code. Okay, so there are so many editors are there. Okay, let me remove this Notepad because Notepad is not a developer's editor. Okay, so I'm removing the Notepad and Notepad++, Sublime, Vim, and VS Code. Okay, now Dhruvisha is asking which one is to use, right? So Dhruvisha, it totally depends on you કે તને કયું ફાવે છે, બરાબર? તારા માટે કયું બેટર છે, કે તને કયું વધારે ફાવે છે, ઓકે, એ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે તું કયું એડિટર યુઝ કરે છે. દરેક એડિટરના પોતાના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ છે, રાઈટ? અમુક બેનિફિશિયરી છે, અમુક બેનિફિશિયરી નથી. સમથિંગ લાઈક નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ની હું વાત કરું, ઓકે, સો એની અંદર એકદમ લાઇટ વેટ છે. પહેલી વસ્તુ, કોડિંગ તમે લખી શકો, બટ એમાં ઇન્ટેલિજન્સ તમને નહીં મળે. ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે તમને ડાયરેક્ટલી કન્ટેન્ટ મળી જાય, તમારે ખાલી ટેપ પ્રેસ કરો એટલે આવી જાય, બરાબર? એવું ઇન્ટેલિજન્સ આમાં નથી આવતું. સબલાઇમમાં આવશે, બરાબર? સબલાઇમ ની અંદર આવશે, બટ સબલાઇમ ઇઝ નોટ ફ્રી. એના અમુક વર્ઝન, અમુક ફેસિલિટીઝ યુઝ કરવા માટે યુ હેવ ટુ યુઝ ધ પેડ વર્ઝન ઓફ ધેટ સોફ્ટવેર. Okay, but there are so many users are there who use Sublime. Vim, okay, એ પણ એક ડેવલપર વર્ઝન જ છે, બરાબર? You will always see the comparison or over the internet. તમે જોશો ને તો તમને Vim અને VS Code નો કમ્પેરિઝન બહુ જોવા મળશે. ઓકે, Vim અને VS Code ની કમ્પેરિઝન તમને બહુ જોવા મળશે, કારણ કે બે જ ઓપ્શન એવા છે જે ડેવલપર સૌથી વધારે યુઝ કરે છે, Vim and VS Code. ઓકે, આઈ પર્સનલી યુઝ VS Code. ઓકે, હું પોતે પર્સનલી VS Code યુઝ કરું છું, અને સિમ્પલ એડિટિંગ મારે કરવું હોય એના માટે મેં નોટપેડ પ્લસ પ્લસ નાખી રાખી છે, કે મારે ખાલી સિમ્પલ એડિટિંગ કરવું હોય તો હું કરી શકું. ઓકે, રાઈટ? સો એટ ધી core level you can use Notepad++, બરાબર? It is the simplest and very clear browser editor. કોર લેવલ પર તમે યુઝ કરી શકો. હા, ત્યાર પછી તમે જે બહુ વધારે પ્રોગ્રામિંગ કરવા લાગો, બરાબર, then the best of the best option is VS Code. ઓકે, કારણ કે VS Code ની અંદર તમે કોઈ પણ ટાઈપનું પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો. as you can see on my screen, I have both VS Code and Notepad++. Both the things are there, right? Okay, see, I am from the developers background. ઓકે, હું રિએક્ટ નેટિવમાં, રિએક્ટ જેએસની અંદર, પાયથનની અંદર, ASP.NET એન્ડ VB.NET ની અંદર આખું પ્રોગ્રામિંગ કરું છું, બરાબર? અને હું નોર્મલી VS Code જ બધા માટે યુઝ કરું. ધ બેસ્ટ એડિટર મને મારા માટે એ લાગે છે. બટ ઓબ્વિયસલી ઇટ ઓલવેઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ડેવલપર. તમે એઝ અ ડેવલપર જે યુઝ કરવું હોય તે કરી શકો. એનાથી તમારી પ્રોગ્રામિંગ સ્કિલ્સને કે તમારી લેંગ્વેજને કોઈ ફરક પડતો નથી. ડન? ઓકે, ચાલો. સો doc type HTML, let us say, સી, હું તમને અહીંયા ડેવલપ ડાયરેક્ટલી કરીને એટલા માટે બતાવું છું કારણ કે તમને ખ્યાલ આવે કે કોડિંગ કેવી રીતે કરવાનું. ઓકે, હું જે લખું છું એની સાથે સાથે હું જે રીતે લખું છું, જે મારી ટાઈપિંગ સ્ટાઇલ છે તે પણ તમે કોપી કરજો તમારામાં, મીન્સ કે એને અડોપ્ટ કરીને ટ્રાય કરજો. ઓકે, સમથિંગ લાઈક હું ગમે ત્યારે કોઈ પણ ટેગ લખું ને તો ઓલવેઝ હું એને તરત જ એન્ડ કરી દઉં, અને ત્યાર પછી એની વચ્ચે આવીને બીજું કન્ટેન્ટ લખું. ઓકે, સો આનાથી શું થાય કે હું ભૂલી નહીં જાઉં કે HTML મારે બંધ કરવાનું રહી ગયું છે, બરાબર? લાઈક આઈ એમ રાઇટિંગ હેડ ટેગ, રાઈટ? સો ડાયરેક્ટલી મારું /head અહીંયા આવી જ જશે. ઓકે, અમુક એડિટર તમે યુઝ કરશો તો તમે હેડ લખશો તો ઓટોમેટિકલી /head બાજુમાં લખી આપશે તમને, બરાબર છે? લાઈક VS Code ની અંદર આવું થશે તમારે, બરાબર? કે તમે ભૂલો જ નહીં એન્ડ કરવાનું, એ જાતે જ લખીને આપી દેશે, બરાબર? સો અહીંયા ટાઇટલ ટેગ ઇઝ ધેર. ઓકે, પ્લસ ટાઇટલ, અને અહીંયા લખીએ formatting example. Okay, then head tag complete, body tag
that's body. Okay, now મારે પહેલા એક heading આપવું છે, so we'll put down h1. ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગ એક્ઝામ્પલ. ઓકે, નોટપેડ પ્રોસેસની અંદર તમે જે વસ્તુ ઓલરેડી ઉપર લખી દીધી હશે એ વસ્તુ તમને સજેસ્ટ કરી આપે કે તમારે એ લખવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકો. બરાબર, તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા બોર્ડ લખું અને એમ લખું બોલ્ડ ફોર્મેટિંગ, તો ફોર્મેટિંગ લખવા જાઉં તો અહીંયા નીચે ઓટોમેટિકલી આવી જાય. જો બરાબર, મારે કાંઈ ટેપ પ્રેસ કરો એટલે આવી જશે. ઓકે, સ્લેશ બી something like this, right? અમુક વસ્તુ મારે બોલ્ડ અને ઇટાલિક બંને કરવી હોય તો બી then I slash b. ઓકે, અને ત્યાર પછી અહીં મારે લખવાનું ઓકે bold and italic, right? Okay, then let's say paragraph tag slash p. Okay, remember that these tags are not case sensitive, so capital લખો small લખો it's okay, કોઈ વાંધો આવવાનો નથી. These tags are not case sensitive. Okay, so today is કઈ તારીખ છે 21 ને આજે, right? yes 21. so 21 આપણે st લખીએ ને ફર્સ્ટ, રાઈટ? સો એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? sup st. ઓકે, don't take the space, slash sup of January 2021, right? Okay, now let's save this and જોઈએ કે કેવું થાય છે, right? so test2 is there, right? આપણે અહીંયા I think કયા ફાઇલથી સેવ કર્યું? what will be the file name? test2.html, right? Okay, so let's open the test2.html and here you can see okay, text formatting example, bold formatting, bold and italic both. Here it is a bold and italic, it is a bold formatting, and today is the 21st. st comes as a superscript of January 2021. Okay, મારે line છોડવી હશે, so I can just say br, it will break the line. Okay, now br is a self ending tag, that means કે અહીંયા હું સ્લેશ કરીને એને બંધ કરી શકું, એને સ્લેશ br કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, તો સેલ્ફ એન્ડિંગ ટેગ. ઓકે, આવી ગયું. બે લાઈન છોડવી છે, બે br લખો. ઓકે, તો એક બીજી લાઈન પણ છોડી જશે એક્સ્ટ્રા. ઓકે, રાઈટ? એક બીજી વસ્તુ કે અમુક વખત તમારે એવું કરવું હોય કે અહીંયા વધારે સ્પેસ જોઈએ છે, મેં સેવ કર્યું, અહીંયા સ્પેસ નહીં આવી. સી, અહીંયા સ્પેસ નહીં આવી કારણ કે તમે અહીંયા જે સ્પેસ કરશો એને અહીંયા બ્રાઉઝર કોઈ ઇફેક્ટ આપવાનું નથી. બરાબર, જો તમારે સ્પેસ આપવી હોય તો તમારે અહીંયા શું યુઝ કરવું પડે? $sign NBSP, this one. ઓકે, આ એક જ સ્પેસ છોડશે. remember it will only leave the one space, so મારે 5-6 સ્પેસ છોડવી હોય you can just copy paste out, then save, and then you will get. All right, students? Okay, so these are the small things you need to consider. Okay, these are the small things you need to consider. test2.html કઈ રીતે બની ગઈ જાતે? અરે મેં સેવ કરી જાતે. It is not that. મેં અહીંયા સેવ કરી હતી અહીંયા. ઓકે, સેવ કરીને પછી મૂકી છે ઉપર. ઓકે, જાતે નથી બની ગઈ. Alright? Okay? Any questions, students? Any doubt? Okay, I hope તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, right?